Okay, dear students, so today I will discuss the questions based on alcohols, phenols, and ethers. So, some of the concepts I did not discuss in your previous classes. So, those concepts I will discuss in while discussing these questions. So, due to some technical error, so class started a little bit late. So, let us take the first one. The catalyst used in the preparation of alkyl chloride by the action of dry HCl on alcohol. So, in haloalkanes and haloarenes that you have studied, we use the catalyst used in the preparation of alkyl chloride. That is alkyl chloride. Alcohol ROH plus HCl. It is anhydrous zinc chloride. This is the catalyst which we use in the preparation of alkyl chloride or Cl by using HCl. See, in alcohols, this anhydrous zinc chloride and HCl concentrated concentrated or Cl plus H2O. This is the reaction and this is the catalyst. See, in this reaction, concentrated HCl and anhydrous zinc chloride. This is what we call Lucas reagent. Lucas reagent. So depending on the alcohol, the reactivity here, the alkyl chloride formed is insoluble in water. That you have studied. That alkyl chloride is insoluble in water. So depending on the here we turbidity or what we call cloudiness is formed, that is due to the insolubility of alkyl chloride in water. So we have different types of alcohols. One is a primary alcohol, secondary alcohol, and tertiary alcohol. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ these three types of alcohol, tertiary alcohols reacts readily in this reaction. The order of reactivity is like this. Tertiary is more reactive than secondary, which in turn primary. So therefore, we expect the formation of turbidity in case of tertiary alcohols immediately when compared to secondary and primary. See, in case of secondary, what happens? Turbidity is formed after few minutes, or let us say after 5 minutes. In case of primary alcohols, only after heating the turbidity is formed. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತಗೋಣ.
Next question. So by heating phenol with chloroform in alkali, it is converted into, see, phenol. So when phenol is treated with chloroform and alkali. So this is an electrophilic substitution reaction, OH, CHO. It is called as a salicylaldehyde. Salicylaldehyde is formed, and of course, the reaction is a Reimer-Tiemann reaction. So here, one more important point is in this reaction, the intermediate formed is CCl. It is called as a carbene. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಫಿನಾಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕಲಿ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೈಮರ್ ಟೈಮನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೈಟ್ರೇಷನ್, ಸಲ್ಫೋನೇಷನ್, ಫಿಡಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಆಲ್ಕಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅಸೈಲೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೀನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಈಸ್ ಅ CCl2 ಈಸ್ ಅ CCl2. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿನೇಚರ್ಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಡಿನೇಚರ್ಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಥೆನಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಥೆನಾಲ್. ಮೆಥೆನಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಥೆನಾಲ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಿರಿಡಿನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಗಿವ್ ಕಲರ್ ಅಂಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಫೌಲ್ ಸ್ಮೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೋಣ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ, anisole can be prepared by the action of methyl iodide and on sodium phenate. The reaction is called anisole ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ C6H5OCH3 ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೈ ದಿ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಥೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ CH3I ಪ್ಲಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನೇಟ್ C6H5ONA. ಸೊ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯೋಡಿನ್ ಜೊತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ ಆಗಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನಿಸೋಲ್, ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಬೆನ್ಸಿನ್. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ಸ್ ಈಥರ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಟಾಲಿಟಿಕ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ RCH2OH. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಕಾಪರ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ H2 ಹೋಗುತ್ತೆ, ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು RCHO. ಸೊ ಈ RCHO ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ವಿಚ್ ಈಸ್
ಲೀಸ್ಟ್ ಅಸಿಡಿಕ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಪ್ಯಾರಾಕ್ಲೋರೋಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆರ್ಥೋಪ್ರೆಸಾಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಫಿನಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆಗೆ NO2 ಇದೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಈ ಕ್ಲೋರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೆಸೋಮೆರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿನಾಲ್. ಇನ್ನು ಆರ್ಥೋಕ್ರೆಸಾಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ OH, CH3. ಈ CH3 ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ Cl ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೆಸೋಮೆರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ -I ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ಯಾರಾಕ್ಲೋರೋಫಿನಾಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು the best method for the conversion of an alcohol into alkyl chloride by the treatment by treating the alcohol with ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಲೋರಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಡಾರ್ಸನ್ಸ್ process. That is the best method for the preparation of alkyl chloride. ಈ ಡಾರ್ಸನ್ಸ್ process ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಥಯೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿರಿಡಿನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲುಕಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಈ ಲುಕಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲುಕಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್. ಈ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಅವನು. ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಗೆ ಸರ್ಟನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಏನೇನಪ್ಪಾ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಫೆರಿಕ್ಲೋರೈಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಫಿನೋಪ್ತಲಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಥ್ಯಾಲಿಕ್ ಎನ್ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ಫಿನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಫೆರಿಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜೊತೆ ಫಿನಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಫಿನಾಲ್ಸಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗೂ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೈಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಲುಕಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಗೆ ಈ ಲುಕಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 mole of an organic compound with a molecular formula C3H8O reacts completely with 2 moles of HI to form X and Y, where Y is boiled with aqueous alkali to form Z. Z answers the iodoform test. The compound A is. ಈ ಐಡೋಫೋರಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಅವನು C3H8O ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಈ C3H8O ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು CH3 CH OH CH3 C3H8 3 plus 2 5 plus 2 7 plus 8. Next CH3 CH2 O CH3. ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು 2 moles of HI ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ನೋಡಿ ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ HI ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. 1 mole of HI ಸಾಕು, ಹೌದಾ? ಅದೇ ನಾವು ಈ ಥರನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ 1 mole of HI ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ CH3 CH. ಸೊ ನಾವು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಏನು? I goes with a smaller alkyl group. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ OH plus CH3 I. ಹೌದಾ? ಸೊ completely reacts with 2 moles of HI to form X and Y. When Y is boiled with aqueous alkali to form Z. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ HI ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ? CH3 CH2 I ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಅಕ್ವೇಸ್ ಅಲ್ಕಲಿ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಅಕ್ವೇಸ್ ಅಲ್ಕಲಿ KOH ಅಥವಾ NaOH ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. KOH ಅನ್ನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ O ಇರೋದು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? CH3 CH2 OH. ಸೊ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅಯೋಡೋಫಾರಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಯೋಡೋಫಾರಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು NaOH ಮತ್ತೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ CH3 ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ತರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಏನು? 2 moles ಆಫ್ HI ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಈಥರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿವು ಏನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಬರ್ದಿದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ? CH3 CH2O CH3. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಈಥೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಈಥೇನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ನಾವು ಈ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ? An oxygen containing organic compound upon oxidation forms a carboxylic acid as the only organic product with its molecular formula mass higher by 14 units. The compound is ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಸೊ RCHO ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನ್ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ? ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಕಾಂಪೌಂಡಿನ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? 16. ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 16. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ಬೈ 14 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದಾ? ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನ ತಗೋಣ, ಆರ್ CH2OH. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, H2O ಬರುತ್ತೆ. Now see the difference. RCOOH ಈ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಹೊರಟೋಗಿದೆ. 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ 16 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವನು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ 16 - 2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ? 14 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬರ್ದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೋಣ. ಇಲ್ಲೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಬಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ CH2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಓದಿದೀವಿ. ಏನು? ಆಲ್ಕೀನ್ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? H++ HSO4- ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ CH3 CH2 HSO4- ಆಗುತ್ತೆ. CH3 CH2 HSO4. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ CH3 CH2OH ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಥೆನಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎಥೆನಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಿ ನ ಅವನು PBr ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಫಾಸ್ಫೋರಸ್ ಟ್ರೈಬ್ರೋಮೈಡ್. ಆಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ PBr ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ CH3 CH2Br ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲೋ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ? ಒಂದು H ಮತ್ತೆ Br. ಸೊ HBr ಹೊರಟೋಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಹೈಡ್ರೋ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಡಿಹೈಡ್ರೋ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ಎಥೆನಾಲ್
ಅಂಡ್ ಡಿ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಕೆಒ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೋಣ. ಅವಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅವನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿತ್ ಲುಕಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟೇನ್ 1 ಓ ಹೆಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯೂಟೇನ್ 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ದು ಪ್ರೋಪೇನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಮಿಥೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ CH3, 2 ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಸೊ OH. ಸೊ ಉಳಿದಿರೋದು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಅ ಟರ್ಷರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 2 ಮಿಥೈಲ್ ಪ್ರೋಪೇನ್ 2 ಆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಪವರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಈ ಪವರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟು ಜನರೇಟ್ ಪವರ್. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಟು ಜನರೇಟ್ ಪವರ್ 80% ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್, 20% ಆಫ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪವರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಜನರೇಟ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 80% ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್, 20% ಆಫ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಸಿ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಬೆನ್ಸೀನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಐಸೋಪ್ರೋಪೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆದು ಏನು? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, 130 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಫಿನಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಹೇಳಿದಾನೆ. ನಾವು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಬೆನ್ಸೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಅವನು. ಈ ಬೆನ್ಸೀನ್ ಅನ್ನ ಐಸೋಪ್ರೋಪೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐಸೋಪ್ರೋಪೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ H ಈ Cl ಜೊತೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೊರಟೋದ್ರೆ CH, CH3, CH3. ಸೊ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದು? ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯುಮೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಐಸೋಪ್ರೋಪೈಲ್ ಬೆನ್ಸಿನ್. ಈ ಐಸೋಪ್ರೋಪೈಲ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಯುಮಿನ್ ಹೈಡ್ರೋಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಿನಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸಿಟೋನ್. ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ಬಹಳ ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಅಸಿಟೋನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಪನೋನ್. ನಮಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ? ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಸಿಟೋನ್, CH3, CO, CH3. 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೋಪ. ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ.
ANE, E is replaced by ONE. So it is a propanone ಆಗುತ್ತೆ. Option C. Next. So which of the following is strongly acidic? Already ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಫಿನಾಲ್, ಆರ್ಥೋಕ್ರೆಜಾಲ್, ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್, ಪ್ಯಾರಾಕ್ರೆಜಾಲ್. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ವೀಕ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಅವನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿನಾಲ್, ಕ್ರೆಜಾಲ್. ಈ ಕ್ರೆಜಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್, ಪ್ಯಾರಾಕ್ರೆಜಾಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋ ಫಿನಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಈ ತರ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. CH3 CH CH3. It is a C double bond OH. 1, 2, 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಇದಕ್ಕೆ CHO, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ CH3 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. CH3 MgBr. ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? CO ಮೈನಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ CH3 ಮೈನಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಅಡಿಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. CH3 CH3. ಇಟ್ ಈಸ್ CO MgBr. ಇಟ್ ಈಸ್ CH3. ಸೊ ನಮಗೆ ಅದರ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದರ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಜೊತೆ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ CH3 CH3, it is a CHOH plus CH3. Sorry. It is a CH3. So position 1, 2, 3, 4. Position 3 ನಲ್ಲಿ methyl group ಇದೆ. So it is a 3 methyl. 1, 2, 3, 4. 4 carbon atoms ಇದೆ. Butane. Position 2 ನಲ್ಲಿ OH group ಇರೋದ್ರಿಂದ so it is 2 all. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ arrange the following compounds in the increasing order of their acidic strength ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಕ್ಲೋರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಕ್ರೆಜಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ CH3 ಇದೆ, ಫಿನಾಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಟಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೆಟಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಫಿನಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಟಾಕ್ಲೋರೋಫಿನಾಲ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮೆಟಾಕ್ರೆಜಾಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನ PCl5 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಥೆನಾಲ್ CH3 CH2 OH PCl5 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it gives a CH3 CH2 Cl. ಇದನ್ನ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ Cl ಇರೋದು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, CH3 CH2 OH ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಥೆನಾಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್. So the product Z in this reaction is this compound. It is ethanol. ಅದ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ದನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿನಾಲ್ ಇದೆ, NO2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು CH3 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಏನು, ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಡೈಕ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬಿನ್, ಕಾರ್ಬಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದೀವಿ ನಾವು, ಡೈಕ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬಿನ್ ಆಸ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಸೊ ಅವಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ Reimer-Tiemann reaction. So what is the formula of dichlorocarbon? CCl2. CCl2 ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. So this is called as a dichlorocarbon, which is an electrophile in Reimer-Tiemann reaction. Next, ethanol is converted into ethoxyethane. ನೋಡಿ, ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ethoxyethane ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡು. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರೋದು ಈ ತರ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರೋದು ಆಲ್ಕೀನ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 170 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ 443 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈ ತರಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು 140 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ 413 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಾನ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಾಸ್ಫೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಫೋರಸ್ ಪೆಂಟಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, P2O5. ಆನ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೊಡೋ ಬದಲು P2O5 ಫಾಸ್ಫೋರಸ್ ಪೆಂಟಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರೋದು ಈ ತರ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 140 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ 413 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಥೆನಾಲ್ 2 moles ಆಫ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. CH3 CH2 OH ಪ್ಲಸ್ CH3 CH2 OH C2H5 OH. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಟು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್. ಸೊ ಅವಾಗ್ಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಮೋರ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ಥೋನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಿನಾಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಜಾಲ್. ಆರ್ಥೋನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಿನಾಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಜಾಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಈಥರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಚ್ ಐ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಎಚ್ ಐ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಐ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಐ ಮೈನಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು. ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ತರದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, CH3O. ಹಾಗಾಗಿ CH3O ಹೊರಟೋದ್ರೆ ನಮಗೆ CH3 CH3 ಥ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೇನಿದು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟರ್ಷರಿ, it is stabilized by hyperconjugation effect and inductive effect. ಸೊ ಇದರ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಮೈನಸ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಹೆಚ್ಚು CH3O ಜೊತೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಈ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಒಂದು ಮೀಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೋಣ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಂದ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯೂಶಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೈಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. CrO3 ಇದು, CrO3 ಇನ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಪಿರಿಡಿನ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋರೋಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ PCC, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ KMnO4 ಇನ್ ಆಸಿಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಅಸಿಡಿಫೈಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅವಾಗ್ಲೇ ನಾನು ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಫಿನಾಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಬೈ ದ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಫಿನಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಇವೆರಡು ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಫಿನಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವೆರಡನ್ನು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದೇ ಫಿನಾಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಟೂ ಕಮ 4,6 ಟ್ರೈಬ್ರೋಮೋ ಫಿನಾಲ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ವೈಟ್ PPT. It gives a white PPT. Ethanol
ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದೇ ನಾವು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವಾಟರ್ ಬದಲು ನಾವು CS2 ತಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ CCl4 ತಗೊಂಡಾಗ, ಇವು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಥೋಬ್ರೋಮೋಫಿನಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಬ್ರೋಮೋಫಿನಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನೋಪ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಇದು ಕೂಡ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ ಅವನು, ವೆನ್ ದ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಫ್ tertiary butyl alcohol are passed through heated copper at 573 Kelvin, the product formed is tertiary butyl alcohol ಅಂದ್ರೆ CH3 C CH3 CH3 OH. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಪರ್ ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ at 573 Kelvin, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರೋ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ OH ಜೊತೆ H2O, ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು CH3 CH3 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೇಮ್ ಏನು, 1 2 3. ಪೊಸಿಷನ್ 2 ನಲ್ಲಿ CH3 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಮಿಥೈಲ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 ಪ್ರೋಪೀನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಪೀನ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಐಸೋಪ್ರೋಪೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಐಸೋಪ್ರೋಪೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಇಲ್ಲೇನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಪ್ರೋಪೀನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಆಲ್ಕೀನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನೈಡ್ರಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಥರ್ ಏನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕ್ಯುಮಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸೀಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯುಮಿನ್ ಐಸೋಪ್ರೋಪೈಲ್ ಬೆನ್ಸಿನ್. ಇದ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನ ಅವನು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ 130°C ಕ್ಯುಮಿನ್ ಹೈಡ್ರೋಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಯುಮಿನ್ ಹೈಡ್ರೋಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಆಗ ಫಿನಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಝಡ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಝಡ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಝಡ್. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಐಸೋಪ್ರೋಪೈಲ್ ಬೆನ್ಸಿನ್, ಅಥವಾ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಐಸೋಪ್ರೋಪೈಲ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯುಮೀನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯುಮೀನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಝಡ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇನಿದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸಿಟೋನ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅವಾಗ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಕೇಳೋ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬರುತ್ತೆ. ಹಾ, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದೇರ್ pKa ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಥವಾ ವೀಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ pKa ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಲೋಯರ್ ದ pKa, stronger is the acid. ಸೊ ಫಿನಾಲ್ ಇದೆ, ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಇದೆ, ಎಥೆನಾಲ್ ಇದೆ, ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ.
ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ NO2 NO2 NO. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು 2,4,6 ಟ್ರೈನೈಟ್ರೋ ಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ ಈ 2,4,6 ಟ್ರೈನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಅನ್ನ ಇದ್ರ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಾಲ್ ಅನ್ನ ನೈಟ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ 2,4,6 ಟ್ರೈನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಫಿನಾಲ್ ಅನ್ನ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HNO ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರ್ಥೋನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅಸಿಡಿಕ್ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಫಿನಾಲು, ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡಿಗಿಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆಸಿಡ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ, ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 0.78 ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ, ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ 7.1 ಯಾವುದು, ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಉಳಿದಿರೋ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಫಿನಾಲ್. ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ಗಿಂತ ವೀಕರ್ ಆಸಿಡ್, ಹಾಗಾಗಿ ಎಥೆನಾಲಿನ pKa ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 16 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಗೆ 3 ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಗೆ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್. ಸೊ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ 7.1 ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ 0.78. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ which of the following can be used to test the acidic nature of ethanol? ನೋಡಿ, ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಸಿಡಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೋಡಿಯಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the steps involved in the conversion of propane 2-ol to propane 1-ol are in the order ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಪ್ರೋಪೇನ್ 2-ol ಇರೋದು CH3 CH2 ಪ್ರೋಪೇನ್ 2-ol ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ CH3 CH OH CH3 ಇದು ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಪ್ರೋಪೇನ್ 1-ol ಆಗ್ಬೇಕು, CH3 CH2 OH. ಸೊ ಏನೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಅವನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, heating with PCl5 and then alcoholic KOH, acid catalyzed addition of water. ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಕೆಟಲೈಸ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. PCl5 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಹೈಡ್ರೋ ಅಲಜಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸಿಡ್ ಕೆಟಲೈಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ PCl5, ಹೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH, ಹೈಡ್ರೋಬೋರೇಷನ್ ಅಂಡ್
ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಈ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಟು ಆಲ್ ಅನ್ನ PCl5 ಜೊತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? CH3 CHCl CH3. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಹೈಡ್ರೋ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ Cl ಒಂದು H ಜೊತೆ ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? CH3 CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಆಲ್ಕೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಆಲ್ಕೀನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಬೋರೇಷನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಈ ಆಲ್ಕೀನ್ ಪ್ರೈಮರಿ CH3 CH2 CH2 OH ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಂದ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ PCl5, heating with alcoholic KOH, followed by hydroboration and oxidation. Next. ನೋಡಿ, which of the following on heating gives an ether as a major product ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪಿ ತಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ತಗೊಂಡಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಏನಿದು? ಅರಲ್ಕೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಥಾಕ್ಸೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಈಥರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವು ತಗೋಣ. ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ CH3Br ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಪ್ರೈಮರಿ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ONA, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ Br ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸೋಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟಾಲ್ CH3 ಪ್ರೈಸ್ Cl ಪ್ಲಸ್ CH3ONA. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? CH3O ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ CH3OH plus NaCl plus it gives CH3 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಆಲ್ಕಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಏನಿದಾವೆ, ಬೋತ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಇವೆರಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಈಥರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the major product obtained when ethanol is heated with excess of concentrated sulfuric acid at 443 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ 443 ಕೆಲ್ವಿನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಥೆನಾಲ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಈಥೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. CH3 CH2OH. ಸೊ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ H2O ಮೈನಸ್ H2O ಹೋದ್ರೆ CH3 CH2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಥೀನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
Among the following, the products formed by the reaction of anisole with HR. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅನಿಸೋಲ್ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ, C6H5 OCH3 plus HI, so it gives C6H5 OH plus CH3I. Phenol and methyl iodide or iodomethane. So ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. An organic compound with the molecular formula C7H8 dissolves in NaOH and gives a characteristic color with the ferric chloride. On treatment with bromine, it gives a tribromo derivative of C7H5OBr3. The compound is ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನಂತ, ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಿನಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ 7 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ CH3 ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ 1 2 3 4 ಪ್ಲಸ್ 3 7 ಪ್ಲಸ್ 1 8 ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ 3 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. OH CH3 OH CH3. ಇದು ಆರ್ಥೋಕ್ರೆಜಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆಟಾಕ್ರೆಜಾಲ್, ಪ್ಯಾರಾಕ್ರೆಜಾಲ್. ನೋಡಿ, ಈ 3 ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಮಗ್ ಮುಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅದು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈಬ್ರೋಮೋ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಈಗ ನಾವು ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಿನಾಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಓದಿದೀವಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2, 4, 6. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಟ್ರೈಬ್ರೋಮೋ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? CH3 ಇದೆ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ, Br ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ CH3 ಇದೆ, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರಿಬಹುದು. ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ Br ಬರದ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ, ಇಲ್ಲಿ Br. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ 6 ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಜೊತೆ ಅವನು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ 2 ನಲ್ಲಿ Br ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪೊಸಿಷನ್ 4 ಅಲ್ಲಿ Br ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೊಸಿಷನ್ 6 ಅಲ್ಲಿ Br ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ C7H5OBr3 ಇದೆ ನೋಡಿ. 3 4 5 7 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, 5 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್, 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್, 1 2 3. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಅವನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಟಾಕ್ರೆಜಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಟಾಕ್ರೆಜಾಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ
ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಆರ್ ಬರಿಬಹುದು, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಆರ್ ಬರಿಬಹುದು, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಆರ್ ಬರಿಬಹುದು. ಬಟ್ ಈ ತಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಟ್ರೈಬ್ರೋಮೋ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೋಲ್ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಕೋಲ್ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಿನಾಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಿನಾಲ್ ಅನ್ನ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನೇಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡ್ರೈ ಐಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫರ್ದರ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೋಲ್ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ತಗೋಣ, ಇನ್ನೆರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ PCC ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, CHO ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಟ್ C1 ಇನ್ ದಿ ಎಬೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಯಾವುದು, ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಸೊ CH2OH ಇರೋದು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, CHO ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, C∪OH. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ C∪O ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ sp3 to sp2 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ sp3 to sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತಗೋಣ. ಎ ಬೆಟರ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್. ನಾವು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದೀವಿ. ದ ಬೆಟರ್ oxidizing agent used in the conversion of primary alcohols to aldehyde. It is a PCC, pyridine chlorochromate. Okay, dear students, ನಾನೇನು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ಡ್, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 5ರಿಂದ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.